किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। पीएम किसान निधि योजना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। खुद खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਯੋਗ किसान ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। अकाली दल ने दूजे दिन भी सदन के बाहर किया प्रदर्शन। सुखबीर बादल की अगवाई में तमाम सांसदों ने किया प्रदर्शन। खेती मंत्री नरेंद्र तोमर सामने भी लगाए सरकार विरोधी नारे। किसान आगुआं ते दिल्ली पुलिस के विचाले दूजे गेड़ की बैठक जारी। किसानों वालों ऐलाने संसद मार्च नूं लैके हो रही है चर्चा। परसों तो रोजाना 200 किसानों का जत्था जाएगा पार्लीमेंट। थोड़ी देर च अमृतसर पहुंचणगे नवजोत सिंह सिद्धू। समर्थकों के वल्लों जोरदार स्वागत की तैयारी। प्रधान बन तो बाद सिद्धू की पहली अमृतसर फेरी। खटकड़ कलां दे विच किसानां ने नवजोत सिंह सिद्धू का किया जबरदस्त विरोध। कांग्रेस प्रधान नूं विखाईआं कालियां झंडियां। पुलिस नाल भी उलझे किसान। आम आदमी पार्टी की आगू अनमोल गगन मान के खिलाफ बसपा ते अकाली दल ने खोलिया मोर्चा। संगरूर के विचकारे ने वड्डा प्रदर्शन। संविधान के खिलाफ दिते बयान नूं लैके रोस। बेदबी नाल जुड़े विवादित पोस्टर मामले च SIT ने फरीदकोट अदालत विच पेश किया चलान। कल हाईकोर्ट ने चलान पेश करने ते लगी रोक हटाई सी। पटियाला के पातड़ा के विच वापरिया दर्दनाक हादसा। भारी मींह के कारण डिग्गी मकान की छत। हादसे के विच 2 बच्चों सने 4 लोगों की हुई मौत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानां दे नाल जुड़ी हुई किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। किसान अंदोलन ते केंद्र सरकार दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अंदोलन दे विच जान गवाउण वाले किसानां दा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद दे विच यह जानकारी दी है। रिकॉर्ड नहीं तो मुआवजा किवें दईए। तोमर दे वल्लों कहा गया कि जेकर सरकार दे कोल रिकॉर्ड ही नहीं है तो मुआवजा किस गल दा किवें दिता जावे। सो वड्डा बयान केंद्र सरकार दे वल्लों दिता गया है, जिथे कि लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए ने। हुण तक कई किसान जिहड़े दिल्ली मोर्चे ते अपनी जान गवा चुके हैं, पर इस दे विचाले केंद्र सरकार दे वल्लों किसान अंदोलन ते यह वड्डा बयान दिता गया है। केंद्र सरकार का यह तर्क है कि अंदोलन दे विच जान गवाउण वाले किसानां दा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद दे विच यह जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड नहीं तो मुआवजा किवें दिता जावे। मुआवजा क्योंकि विरोधी पार्टियों की गल की जाए तो लगातार सरकार तो यह मंग की जा रही है कि किसानों नूं जिहड़े भी किसान जान गवा चुके ने दिल्ली मोर्चे दे विच उन्हां दे पीड़ित परिवारां नूं मुआवजा दिता जाए। पर दूजे पासे केंद्र सरकार दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया है। इस खबर ते होर जानकारी लई मेरे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, एक पासे खेती कानूनों को लैके मुद्दा पहला की तरह ही गरमाया होया नजर आ रहा है। केंद्र सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट कर रही है, पर दूजे पासे जिथे कि विरोधी पार्टियां जिहड़े मारे गए किसान ने उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा देने की मंग कर रही ने, पर सरकार ने तो साफ कर दिता है कि जेकर उन्हां दे कोल रिकॉर्ड ही नहीं है सरकार दे कोल, तां फिर मुआवजा किवें दईए। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर, क्योंकि मानसून इजलास शुरू होया और इस इजलास दौरान लगातार किसानी का मसला उठ रहा है। लगातार हरेक पार्टी जिहड़ी ओह केंद्र सरकार नूं निशाने ते लै रही है और कुछ मैंबर पार्लीमेंट वालों ऑन रिकॉर्ड ये सवाल पूछे गए थे। तकरीबन 6 सवाल पूछे गए थे और इस गल का जिक्र किया गया सीगा कि इस अंदोलन दे विच जो पिछले 8 महीनों तो दिल्ली की बरूहां ते तैनात है, चाहे सिंघू बॉर्डर की गल करिए चाहे टिकरी बॉर्डर की गल करिए, उत्थे कितने किसानों की मौत हुई है और केंद्र सरकार कितना मुआवजा उन्होंने किसानों के परिवारों को देवेगी। ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड
ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੰਡ ਆਈ ਗਰਮੀ ਆਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੰਕਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕੁਵਰ ਦਾनिश अली ने एडवोकेट आदुर होरी ने या फिर गौरव गगोई हो रहे ने इन्होंने बकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछा सी और जो ऑन रिकॉर्ड जवाब आया था हैरान करने वाला और किसान जथेबंदियां किस तरीके नाल देखदी हैं क्योंकि 11 राउंड की मीटिंग हुई है और एक मीटिंग दे विच किसानां ਵੱਲੋਂ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੌਨ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਡੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 200 ਤੋਂ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 10ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਰਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਈ, ਮਈ ਆ ਗਈ, ਜੂਨ ਆ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਪਈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਈ ਅੱਤ ਦੀ, ਔਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੀਬ 550 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆંકੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਆंकड़ा ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਭੇਜਣ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਖੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,62,000 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 7,22,000 ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 5,62,000 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ठीक है पंकज, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ पीएम किसान निधि योजना है जिस दे तहत किसानों ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सो फिलहाल इत्थे रुक रहे छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।